салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 15 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Барф об шуду ҷасади муҳоҷири тоҷикро баъди 3 моҳ аз даруни ҷангал ёфтанд. Як зан бо шиёри зидди ҷанги Украина ба пахши мустақими телевизиони Русия баромад. Дар Туркманистон писар ба ҷои падар президент шуд. Муҳоҷири тоҷик як кӯдакро дар метрои Москав аз марг наҷот дод. 8 медали мушзанҳои тоҷик дар чемпионати Осиё дар Урдун. Селу обхезӣ дар Ашту Восе ва Тарма дар Тоҷикободу вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва садамаи марговар дар Хуросон. Ва акнун тафсилоти хабарҳо. ҷасади Шодиев Озодбахш, як муҳоҷири 22-солаи тоҷикро ки 3 моҳ пеш гум шуда буд, баъди тамом шудани фасли зимистону об шудани барфҳо аз як ҷангал дар канори шаҳри Далгапрудни вилояти Москав пайдо карданд. Дасти кам 2 манбаи гуногун дар суҳбат ба пойгоҳи хабарии бомдод тасдиқ карданд ки дар бадани ин сокини деҳаи Марғидари Панҷакент аломатҳои марги маҷбурӣ аз ҷумла изи кор дида мешуд. Пулис баъди ёфтани ҷасад ҳамҷоягони ӯро ки бо Озодбахш Шодиев дар Далгапрудни дар як уҷра иҷора менишастанд дигарбора бозпурсӣ карда боз ҷавоб додааст. Ба гуфтаи ҳамҷоягонаш баъди об шудани барфҳо як сокини маҳаллии Сагбоз ҳангоми сайр додани сагаш ҷасадро дар ҷангал дида ба пулис хабар додааст. иттифоқан ҷасадро дар наздикии ҳамон ҷое ёфтанд ки Озодбахш рӯзи 13 декабри соли 2021 гум шуда буд. эҳтимол меравад ки ҷасадро баъдтар оварда дар ин ҷо зери барф карда бошанд, чунки 3 моҳ пеш бачаҳо ин ҷоро кофта буданд, ягон ҷасад наёфтанд, гуфт яке аз ҳамсуҳбатони бомдод. ҳоло бародари Озодбахш Шодиев ва домодашон дар пайи таҳияи ҳуҷҷатҳо ва расмиёти дигаранд то ҷанозаи марҳумро барои дафн ба Панҷакент бифиристанд. 3 моҳ пеш сомонаи бомдод хабар дода буд ки Шодиев Озодбахш Субҳонович соли таваллудаш 1999 зодаи деҳаи Марғидари Панҷакент рӯзи 13 декабри соли 2021 тахминан соати 15 аз хона баромада бедарак шудааст. Телефонаш ҳамон рӯз тақрибан то соати 9 фаъол будааст, яъне занг мегузашту ҷавоб намедод, вале баъдан тамоман хомӯш шудааст. Озодбахш Шодиев дар шаҳри Далгапрудни вилояти Москав ки тақрибан 20 километр дуртар аз Микад дар шимоли Москав ҷойгир шудааст, зиндагӣ мекард. дӯстону наздикони Озодбахш аз ҳама хоҳиш карда буданд ки дар ҷустуҷӯи ӯ кӯмак кунанд. мутаассифона ин ҷустуҷӯҳо натиҷа надод ва ҳоло ҷасади ин муҳоҷири ҷавонмардро пайдо карданд. ҳар сол ба иллатҳои гуногун дар Русия то 1000 нафар аз муҳоҷирони тоҷик мемиранд. ҳар сол даҳҳо тан аз зодагони Тоҷикистон дар Русия, аксар ҷавонон мисли Озодбахш Шодиев ба иллати марги маҷбурӣ ба зиндагӣ падруд мегӯянд. ҷангро бас кунед, ба пропаганда бовар накунед, дар ин ҷо ба шумо дурӯғ мегӯянд. Марина Овсянникова, модари 2 фарзанд ва муҳаррири шабакаи телевизионии Первый канал шоми 14 март бо чунин шиёри зидди ҷанг дар Украина ҳангоми нашри барномаи ахбор ба пахши мустақим баромад. Дар видео дида мешавад ки ҳангоми хабари навбатиро қироат кардани гӯянда Екатерина Андреева, як зан дар пушти ӯ бо шиёри зидди ҷанг пайдо мешавад. Первый канал тасдиқ кард ки дар ҳақиқат ҳангоми пахши мустақими барномаи Время чунин ҳодиса рӯй дода ва нафари дигар дар кадр пайдо шуд. тафтиши хидматӣ идома дорад. Марина Овсянниковаро баъди ин ҳодиса кормандони пулис дастгир карданд. Як манба дар мақоми ҳифзи ҳуқуқ гуфт нисбат ба вай метавонанд бар асоси моддаи 20 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Русия парвандаи маъмурӣ боз кунанд. ин банди қонун барои дар масъари ом беобрӯ кардани амалиёти қувваҳои мусаллаҳи Русия ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи то 300 000 рублро пешбинӣ мекунад. маълум шуд ки Марина Овсянникова пеш аз баромадан ба пахши мустақим бо шиёри зидди ҷанг дар Украина як муроҷиатномаи видеоӣ низ сабт кардааст. ӯ дар он муроҷиатномааш барои ҷанги зидди Украина узр пурсида ин ҷангро ҷанги бародаркушӣ меномад ва мегӯяд аз ин ки дар як дастгоҳи пропагандистӣ кор мекунад шарм медорад. Президенти Русия Владимир Путин рӯзи 24 феврал амалиёти махсуси ҳарбӣ ба зидди Украинаро оғоз кард. дар ҷараёни задухӯрдҳо ва бомбаборон дар Украина аллакай садҳо нафар кушта ва ҳазорон бинову иншоот вайрон гардида, кишварҳои ғарб ва муттаҳидонашон ба зидди Русия таҳримоти хеле сангинро ҷорӣ карданд. бори аввал дар таърихи муосири Осиёи Марказӣ
نقشه در انتظار انتقال قدرت از پدر به پسر صورت گرفت. در انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی ترکمنستان، سردار بردیمحمدوف 40 ساله، پسر یگانه و وارث کرسی پرزیدنت کنونی ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف با کسب قریب 73% آوازها غالب اعلان شد. ازش رقیب او آواز از همه بیشتر 11.09% را معاون رکتور دانشکده تربیت جسمانی و ورزش خدیر نونایف 44 ساله به دست آورد. جای سوم با 7.22% آوازها نصیب معاون حاکم ولایت مرو آقاجان بیکمرودوف شد. 6 نامزد دیگر ثبت نام شده از 1 تا 2% آواز گرفتند، ولی از پیش معلوم بود که این 8 نامزد تنها به خاطر الترناتیوی جلوه دادن انتخابات و دادن مشروعیت بیشتر به پیروزی نامزد اساسی ثبت نام شدند. به این ترتیب سردار بردیمحمدوف به جای پدرش برای 7 سال آینده پرزیدنت ترکمنستان، این کشور سرشار از کانهای نفت و گاز آسیای مرکزی، انتخاب شد. پدر او قربانگلی بردیمحمدوف که از سال 2007 رهبر ترکمنستان بود، بیشتر با عملهای عجیب و غریب و خودبینانه‌اش مثل پیانین و گیتار نواختن و با نبیره‌های سرودهای ایجاد کرده خودش را خواندن، مشق ورزش در تالار فیتنسیش و یا به سربازان نیروهای ویژه اسپتسناز یا دادن تیرپرانی و کارتپرتویی در ذهنها نقش بسته است. هنوز روشن نیست که آیا پسر او ترکمنستان را از کدام راه پیش خواهد برد. سردار بردیمحمدوف را که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید و حق پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد، کایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزدند، ولی نقشه به او سپردن قدرت یک ماه آخر بعد آن صورت گرفت که پدرش روز 11 فوریه در جلسه غیر نوبتی خلق مصلحتی مجلس بالای پارلمان کشور که به 15 سالگی پرزیدنتی او اختصاص یافته بود گفت خسته شده است و میخواهد از این مقام کنار رفته رو برای جوانان بکشاید. طور بعد معلوم شد او رو برای پسر خودش کشادنی بوده است. درباره انتقال قدرت از فرزندان حاکمان کشورهای آسیای مرکزی سالهای زیاد صحبت میشد، ولی تا کنون یگان حاکم خودکامه این منطقه به این کار جرأت نکرده بود. در ازبکستان چندین سال گلنوره دختر کلانی پرزیدنت یکم این جمهوری اسلام کریموف را وارث کرسی پدرش میشمردند، ولی گلنوره هنوز زمان زنده و سر قدرت بودن پدرش به دلیل دست داشتن در کروپسیا به حبس خانگی افتاد و بعد مرگ پدرش در سال 2016 شاهدختر ازبک حتی محکوم شد و چند سال در زندان زنانه زنگیوتا در ولایت تاشکند هدای حکم میکند. در قزاقستان هم چندین سال دختر کلانی نورسلطان نظربایف را وارث احتمالی تخت او میشمردند و پرواز دارغه نظربایف به منصب‌های بلند چون معاون سروزیر و رئیس سنا هم بیانگر آن بود که او را برای کرسی پرزیدنتی تیار کرده ایستادند. ولی در ماه مارت سال 2019 نظربایف غیر انتظار کرسیش را به قاسم جمال توقایف و او را همچون به نام پرزیدنت نگاه داشته خودش همراه تیمش از پس پرده همچنان دولت را اداره میکرد. ولی توقایف که قریب 3 سال با مقام پرزیدنت فخری قناعت ورزید، ماه ینور سال جاری با استفاده از اعتراضهای خونین نظربایف و اطرافیانش را از صحنه تنگ کرده حکومت خود را مستحکم کرد. بعد چنین فریب خوردن نظربایف دیگر گمان است که یگان حاکم خودکامه ریسک کند و کرسی خود را حتی موقتا به یگان بیگانه باور کند. تا کنون آذربایجان در اتحاد شوروی سابق نخستین جمهوری بود که تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر را هنوز سال 2013 تجربه کرده بود. بعد ترکمنستان ظاهرا نوبت تاجیکستان است. در تاجیکستان چند سال باز تیاری به انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی ادامه دارد، ولی تا کنون یک سلسله عامل‌های بیرونه و هم مخالفت برخی الیت‌های داخلی مانع عملی ساختن این نقشه شده بود. سردار بردیمحمدوف را که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید و حق پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد، کایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزنند. سردار بردیمحمدوف 22 سپتامبر سال 1981 در اشقابات در خانواده قربانگلی بردیمحمدوف که اون وقت یک دختر دندان بود به دنیا آمده است. او 2 خواهر دارد، گلجهان و گلشن. سردار بردیمحمدوف سال 2001 دانشگاه کشاورزی ترکمنستان را با اختصاص مهندس تکنولوژ و بعداً اکادمی دیپلماتی مسکو را ختم کرده است. بردیمحمدوف خردی چند سال در اتحادیه صنعت خوراکواری و سپس در سفارت ترکمنستان در مسکو و نمایندگی کشورش در اداره‌های سازمان ملل در ژنو کار کرده. ماه آگوست سال 2014
رساله نامزدی و علکه ماه ایون سال 2015 رساله دکتریش را حمایت کرده صاحب عنوان دکتر علم‌های تکنیکی شد. جایش در کریر پسر پرزیدنت سال 2016 با تعیینات او به مقام رئیس دپارتمنت اطلاعاتی وزارت خارجه ترکمنستان آغاز یافته. سردار بردمحمدوف علکه 30 مارس سال 2018 معاون وزیر خارجه، 1 ینور سال 2019 معاون حاکم و 8 ایون همان سال علکه حاکم ولایت اخل تعیین شد. 7 فوریه سال 2020 پسر پرزیدنت وزیر صنعت و 11 فوریه سال 2021 معاون سروزیر تعیین شد و آن هم در حالی که در ترکمنستان تا این دم مقام معاون سروزیر و همچنین مقام سروزیر وجود نداشت و کابینه وزیران را خود پرزیدنت راهبری میکند. سردار بردمحمدوف سال 2001 ازدواج کرده است. زندگی عائله بردمحمدوف را پشت پرده اسرار قرار داده، ولی بنا به اطلاع منابع گوناگون سردار بردمحمدوف و همسر او اوغلگریک 4 فرزند، 1 پسر و 3 دختر دارند. یک شهروند 40 ساله تاجیکستان در ایستگاه مترو بیبلیوتک ایمنی لنین در مرکز شهر مسکو یک کودک را از مرگ نجات داده است. خبر داد امکارو. این حادثه روز 13 مارس روی داده است. یک خواننده صنف 4 که روزهای یکشنبه بیرون از درس به کورس‌های دوریدگری میرفت در ایستگاه باگراتینوفسکایا به مترو سوار شده باید به خانه‌اش در نوع ساکولنیکی میرفت، اما هنگام تبدیل ایستگاه در ایستگاه بیبلیوتک ایمنی لنین این کودک ناگهان بر روی خط حرکت قطاره مترو افتاده است. طبعا یک شاهد حادثه به امکان نقل کرده است که یک مرد سیمایش آسیایی از پس کودک خود را بر روی خط راه مترو پرتافته هنوز تا رسیدن قطاره کودک را بیرون کشیده است. معلوم شد که این مرد نجات بخش کودک شهروند 40 ساله تاجیکستان بوده است. کودک را به بیمارستان برده در ریانیماسیون خوابانیدند. وضع سلامتی او وزنی است چون که در نتیجه افتادن جگر و تلخه کودک کفیده است. این که می نویسد نجات بخش کودک به کارمندان پلیس نقل کرد که کودک نافهمیده به پایان برای خط قطاره مترو افتاد. خود قهرمان حادثه اینک 20 سال باز در مسکو به سر میبرد و از حساب کار در ساختمان‌ها و تعمیر خانه‌ها روز میبرد. در حال حاضر او در یگان جا کار نمی‌کرده است. آزیا پلوس خاطررسان کرده است که این نخستین حادثه حیات خود را به خطر گذاشته دیگران را نجات دادن مهاجران تاجیک در روسیه نیست. ماه ایون سال 2020 حاجی مراد قلندروف دانشجوی سال اول دانشگاه اگراری باشقردستان در شهر اوفا هنگام استراحت در لب دریای بیلیا غرق شدن 2 کودک را دیده برای نجات آنها خود را به دریا انداخت. حاجی مراد توانست آن 2 کودک را نجات دهد ولی خودش غرق شد. مقامات باشقردستان حاجی مراد قلندروف را پس از مرگش مدال برای کارنمایی قدردانی کردند. سال 2018 فرزان سلیبوف نام مهاجر تاجیک حیات خود را به خطر گذاشته هنگام سوختار در فروشگاه زیبنیای ویشنیا در شهر کیمیروو 10 نفر را نجات داد و برای این سزاوار مدال کمیته تفتیشات روسیه شد. همچنین در سال 2019 پلیس کشور خباروفسک بختیار عثمانوف نام طفل تاجیک را با جایزه قدردانی کرد. بختیار که در صنف 3 تحصیل میکرد یک کودک خواننده صنف 1 به نام اسلاوا را که به چاه آب افتاده بود بیرون کشیده از مرگ نجات داده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی چند روز اخیر در منطقه‌های گوناگون این کشور یک سلسله آفت‌های طبیعی از جمله سیل و آبخیزی و فرآمدن ترمه روی داده به اقتصاد جمهوری و خانه و زمین‌های کشت مردم ضرر جدی رسانیده است. از جمله روز 13 مارس سال روان تخمینا ساعت 23:10 از سبب باریدن باران شدید سطح آب سیلراهای اشسای و پونوکسای بلند گردیده به کانال فرغانه موضع کوسگل محله ینگ آباد جماعت دهات آریون سیلاب سر و زیر شد. سیل به 18 اولی و 2 خانه استقامتی ساکنان محله مذکور اینچنین به حوله مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 67 و تقریباً 70 گکتار زمین کشاورزی وارد شد و ضرر رساند. با استفاده از 4 عدد تکنیک‌های مهندسی محل کانال فرغانه را از لایقه تازه نمودند. این زمان کمیسیاهای حالت فوق‌العاده نوعیه در جای حادثه فعالیت دارد. همچنین روزهای 12 و 13 مارس سال 2022 در جماعت دهات به نام رجبوف دهه گلتپه موضع پاجه شام نوعیه واسع ولایت ختلان در نتیجه بارش باران زیاد سطح آب دریای یوغسو بلند شد و 850 متر سده‌های محافظتی
شسته شد. به جای حادثه 2 عدد اکسواتر، 1 عدد بارکنک فرانتالی، 4 عدد ماشین بارکش سفربر گردیده کارهای پیشگیری کننده در سده‌ها انجام داده شد. کارهای برقرارکنی در این سمت ادامه دارد. طبق معلومات سردار بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در نویه تاجیک‌آباد، بر اثر بارشات پی در پی برف و باران در حدود جماعت دهات نوشور در 2 موضع دهه دره نوشور شب 13 مارت 2 عدد ترمه فرآمده راههای ماشینگرد دهه مذکور را با دهه‌های دیگر حدود جماعت بست. در نتیجه خطای آب نوشاکی و کانال تامین آب پولیزی جماعت دهات نوشور و جماعت دهات زرفشان حدود نویه قسما خراب و ولنگور گردیده است. برای برطرف نمودن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده ستاد نویوی تشکیل کرده شده است. بنابر نامساعدی آب و هوا و خوف لغزش ترمه، کارهای برطرف سازی تا به امروز 15 مارت موقوف گذاشته شد. همچنین از لغزش ترمه در کیلومتر 607 موضع بدورد جماعت دهات سوچان، کیلومتر 30 موضع برچدیف جماعت دهات غریبشاه شعبازوف، کیلومتر 90 جماعت سجد نویه روشقله، کیلومتر 425 موضع آتشک جماعت وادخود نویه ونج، کیلومتر 550 موضع جماعت دهات عبدالوصیف نویه روشان خبر داده می شود. روز 14 مارت سال 2022 تخمینا ساعت 12:32 دقیقه در کیلومتر 443 دهه خیخیک جماعت دهات یزگلام سنگچرخه فرآمده راه اتومبیلگرد اهمیت بین المللی داشته سمت دوشنبه دروازه خوروغ موقتا بسته گردید. برای تازه کردن راه 1 عدد تکنیک مهندسی افتا-گریدر سفربر گردیده ساعت 14:25 دقیقه راههای مذکور در این موضع باز شد. در شهر عمان پایتخت اردن چمپیونات آسیا عاید به بوکس میان نورسان و جوانان به انجام رسید. تاجیکستان را در این چمپیونات 21 ورزشگر، 11 نفر از میان جوانان و 10 نفر از میان نورسان نمایندگی میکردند. کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داد که مشتزنان تاجیک از اردن با 8 مدال، 2 نقره و 6 برنجی به وطن برمیگردند. در روزهای آخر مسابقه های میان جوانان مشتزن تاجیک عبدالرحیم یعقوبوف در وزن 60 کیلوگرم محاربه کرده جای دوم را اشغال نمود. عبدالرحیم تا رسیدن به فینال در 3 محاربه مقابل ورزشگران تایلند، هندوستان، ازبکستان دست بالا شد، ولی در رقابت نهایی از حریف قرقیزستانیش الماز اورزبیکوف به حساب 2-3 مغلوب گشت. در چمپیونات آسیا میان جوانان با 3 ورزشگر دیگر از تاجیکستان یوسف فوزلوف، نورلنبک ارماتوف، اکملجان عبدوولیف سزاوار جایهای سوم و مدالهای برنجی شدند. همین طور ورزشگران تیم تاجیکستان در چمپیونات آسیا میان نورسان نیز 4 مدال به دست آوردند. انوشیروان فوزلوف صاحب مدال نقره گردید. هنگامه ایسایوا، رسلان غفوروف، رستمجان اشوروف صاحب مدال‌های برنجی. چمپیونات آسیا عاید به بوکس میان نورسان و جوانان در شهر عمان اردن از 2 تا 14 مارت ادامه داشت. در چمپیونات ورزشگران از 21 دولت قاره آسیا اشتراک کردند. در تهران تازه‌ترین اثر شاعر تاجیکستان استاد اسفندیار نظر تحت عنوان پرنده ها دروغ نمیگویند از سوی نشریات تورنجستان چاپ و روانه بازار کتاب شد. در این کتاب که با شمار 800 نسخه و در 170 صفحه چاپ شده است، نمونه های از اشعار کوتاه و هایکوواره های شاعر را میخوانید که در دوره های مختلف نوشته شدند. این دومین اثر جناب اسفندیار است که در تهران منتشر می شود. سال گذشته بزرگترین اشعار او با نام خاکستر مسرد با سعی و اهتمام استاد عبدالرضا چراغی در تهران نشر شده بود. اسفندیار نظر 25 نوامبر سال 1971 در دهه درغ نایه عینی ولایت سوخت به دنیا آمده. سال 1996 رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. اولین مجموعه اشعار اسفندیار نظر هنوز در زمان دانشجوییش با نام رجوع اسفندیار سال 1993 نشر شده بود. سالهای بعد مجموعه های شعری مرا سپار و بیرو، یک ساقه ریبس، یادگار خون و خاکستر، ای شعر، همخون دوشتیج، مجموعه های نثری پول حرام، تومور خونین، نخل در مردوب از اسفندیار نظر به دست خوانندگان رسید. اسفندیار نظر چندین سال در نشریه های همروز، سپر، امروز نیوز کار کرده است. از سال 2016 در آلمان به سر میبرد. صاحب 3 فرزند است. اسفندیار نظر با آنکه یکی از شاعران مطرح ادبیات امروزه تاجیک است، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان نیست. طبق معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از 15 تا 18 مارت سال جاری در جمهوری نواستواری
وضع آب و هوا باقی مانده، بارشات در بعضی ناحیه‌ها با شدت به عمل می‌آید. روزهای 15 و 18 مارس سال 2022 در ناحیه‌های علایده ولایت سوخت و ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری باران‌های پرشدت باریده، رعد و برق به عمل می‌آید. باریدن ژوله از احتمال دور نیست. 17 مارس در ناحیه‌های علایده شدتیابی وزش شمال با سرعت تا 15-20 متر ثانیه، در بعضی ناحیه‌های ولایت سوخت تا 20-25 متر ثانیه سرعت شمال شدت می‌یابد. روز 18 مارس پشوه حرارت روزانه هوا تا 10-15 پیشگویی می‌شود. روزهای 15-18 مارس در منطقه‌های علایده کوهی و دامنه‌کوهی ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت سوخت و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین در ناحیه‌های دامنه‌کوهی و وادی بوده ولایت ختلان، در شوراهای دوشنبه لخش، دوشنبه کولاب، دوشنبه ورزاب، عینی پنجکین خوف سر زدن ظهورات سیل پیشگویی می‌شود. 15-18 مارس در منطقه‌های علایده کوهی ناحیه تابع جمهوری و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین در شوراهای دوشنبه چنوق، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، ونج خوروغ، خوروغ اشکوشم و خوروغ جیلاندی خوف فرآمدن ترمه باقی میماند. روزهای 15-18 مارس در دریاهای یوخسو، قزلسو و دریاهای از نشیبه‌های جنوبی قطارکوه‌های اسور جاری شونده، شاخاب‌های حوزه دریای وخش بلندشوی سطح آب باقی میماند. در رابطه با این کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان بار دیگر از اهالی دعوت می‌نماید که تا حد امکان از سفر، سیر و گشت در منطقه‌های خطرناک، جمع‌آوری هیزم و گیاهای شفابخش و زنبوروغ، ماهیداری، شکار و چراندن چارواق خودداری نمایند. رانندگان هنگام حرکت در ناحیه‌های کوهی و یا در قطعه‌هایی که خف ریزش سنگ و لغزش ترمه دارد، کمیته یادرس می‌کند که قاعده‌های حرکت در راه‌ها را جداً رعایت کنند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. 13 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 20:50 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا محمودوف پهلوی بدردینویچ سال تولدش 1995 ساکن ناحیه خراسان هنگام حرکت در حدود ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده به چقوری کنار راست راه автомашین را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده محمودوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است و مسافر داخل автомашین محمودوف سرکار زیاودینویچ سال تولدش 1983 ساکن امین ناحیه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا با عریضه مرد 29 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 20 مارس سال 2018 رهبر شرکت آریانو سورو مرد 63 ساله ساکن شهر وحدت با روی فریب به باوریش در آمده از او 90,000 سومانی گرفته وعده داده است که در شهر دوشنبه خانه استقامتی در مساحت 41.52 متر کوادراتی گرفتن می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.